By 1303, Moscow controlled land that encompassed the entire flow of the Moskva River. Its ambitions didn't end there. Moscow continued to expand its borders through its wealth rather than warfare. Its tactic was to buy land from bankrupt rulers, acquiring entire towns and villages in the process. As Moscow was still a vassal of the mighty Mongol Empire, it had to send envoys to pay them tribute. And Moscow's ever-expanding borders meant more and more revenue for the Mongols. But not everyone was content with the rise of Moscow. As Moscow grew in power and influence, its Grand Prince, Dmitry Ivanovich, reinforced its vulnerable defenses. Its wooden fortress, the Kremlin, was rebuilt. This time, in stone. But even stone walls didn't deter its enemies. By 1368, Lithuania saw rapidly expanding Moscow as a real threat. Joining forces with the Principality of Tver, they set out to challenge its dominance. They attacked Moscow. But the stone walls held, and the enemy retreated. Tension between the factions refused to die down. In 1370, Moscow marched on territories belonging to both Tver and Lithuania, igniting a full-blown war. Years of bloody conflict ensued, until Moscow's Grand Prince Dmitry Ivanovich finally defeated both enemies. Yet Moscow was still a vassal of the Mongol Empire, which still demanded tribute. Moscow must keep up the payments or face retribution. Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, which in turn allowed Moscow to pay forward tribute to the Golden Horde.
If Moscow was to avoid a Mongol attack, Dmitry would have to meet the horde's tribute demands before the Khan's patience expired. Наказывай. Иду на... Слушайте! Наказе суть. Идти надо на... Слушайте, воини! Чего делать, люди? Moscow's primary means of raising the taxes demanded by the horde was through trade with nearby Rus towns. But Prince Dmitry would have to keep his traders safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. Начну трудитесь, радуйся. Я построю сие. Наказе, напрежь войни! Построено есть, ладно. While Moscow's trade was strong, Dmitry could bolster his income if he could locate additional trade partners. Брань будет. Брань будет. Сделано, добро есть. На казинове суть. Жаловаться нельзя. Слушай наказ, Слушайте. Я построю сие. Готово. Сделаем сейчас. Слушайте все. Напрежь поскору. Загружают меня! Лучше не приближайтесь, а поизлее! Готовитесь! Хватит, сделано будет! Брать будет. Жаловаться нельзя. Наказе напрежь поскору. Напрежь войни. Идти надо помалу. Что есть трудного? Чего делать-то надобно? Иду уже. Начну трудитесь. Радуйся. Слушайте все. Жаловаться нельзя. Дворевник, ополчение есть, копейщик. Слушайте все. Напрежь войни. На казинове суть. Брань будет. Идти надо помалу. Что есть трудного? Слушай наказ, напрежь поскору. Идти. Слушать, жаловаться нельзя. Trade routes brought wealth, but safe passage was not a given with bandits stalking the roads. На казинове суть. На казе будут. Буду древо рубить. Надобно есть. То буду. Брать будет. Меня поражают! Я здесь. Чего делать и надобно? Я поспешу. Слушайте все. Исправляйтесь. Готово есть. Исполняйте. Будем. Возротай. Брать будет. Готовы будете, воины. Приближайтесь. Есть. Слушай. Исправляйтесь. Брать совет. Слушай наказ. Я свободно есть. Готовы будет сражаться. Готовы, да. Збираем ремесло. Построено будет. Слушай наказ. Уразумел. Increasing Moscow's income required locating additional trade partners. Наказе напрежь войни. To do so, the Muscovites needed to scout the land in search of new settlements. Сделано будет. Напрежь войни.
Идти надо на Наказе суть. Кто стреляет? Радуйся. Приготовляйтесь, латницы! Люди, служите готовить. Поскору, люди. Добыватель. Готовы будете, латницы! Слушаюсь. Брать сделано будет. Радуйся. Слушайте, жаловаться нельзя. Слушай, Радуйся. И схожу. Добываю зверя. Чего делать надо было? Раду разумею. Я построю сие. И что делать? Будем. Брать будет. Наказе новее суть. Приближайтесь, быстрее. Слушать, будем сражаться. Наказе новее суть. Уразумел. Дело есть. Брать будет. As the deadline for payment of tribute approached, Dmitri had to quicken his efforts to collect the necessary taxes. With the Golden Horde paid, the Muscovites could concentrate on expanding their territory until the next payment was due. Слушай наказ. Следую наказу. Что делать надо? Я Люди, уразумею. наказе новее суть. Вот дело сделано есть. Слушай наказ нов. Брать будет. Кто стреляет? Готовы идти. Ворог, блин, стоит! Приготовляйтесь, латниц, приближайтесь, боязливее. Будем сражаться. Приближайтесь, боязливее. Брать завет. Исправляйтесь! Латницы готовятся, следуй наказам. Делай не до. Я пошла туда. Наказе новее суть. Радуй. А выхожу. Чего тебе? Да? Сделаю. Построено будет. Воины, исправляйтесь! Воины, на броню готовляйтесь! Брать будет. Воины, надо найти! Слушайте все. Будем сражаться. Идите! As Moscow grew in riches, the Khan continued to demand taxes. If Dmitri did not pay, he would face the swift vengeance of the Horde. Будет. As Prince Dmitri sought to increase Moscow's power, he turned from trading with his neighbors to purchasing their lands outright. Я здесь. If he owned the surrounding lands, Moscow would be the dominant center of Rus' power, and Dmitri would be secure as Grand Prince. Беда есть! Ворог приедет! Латницы готовятся.
На брешь, воине! Дело есть. Воине, идите! Приказывай. Будет сделано. Before he could purchase the settlements, Dmitri needed to prove he could provide safe passage for the traders and their goods. Чего делать не надо, но... Слушай наказ, но... Наказе новый обрежь войне. Приближайтесь, боязливее. Воине, идите, воине! Стрела на тетиве есть. Рада есть. Слушайте все. Сделано будет. Воине, исправляйтесь! Раб не скажет. Кроется там. Воине, набрали готовля. Приходите, воине! Люди, служите готове! Чего делать надо, но... Попробуй зуби! With safe passage established, Dmitri could now purchase his first settlement. Moscow's power grew as it absorbed the lands around Kolumma. The town would now generate gold without the need for taxing traders. Построено будет. Добро есть. Слушайте все. Исправляйтесь! Грядите, воине! Лук готов есть! Воине! Слушай наказ, но... Исправляйтесь! Идите! Чего делать не надо, но... Наказе новый Иисус. Брать будет. Яко угодно есть. Построено есть, ладно. Чего делать не надо, А но... люди ждут наказы. Воине! И на брешь, воине! Чего делать не надо, не схожу. Построено. Наказе новый Иисус. Уразумел. Готовы другие уже. Работа ждет. Чего делать? Приуготовляйте. Сие возможно есть. Начну трудить. Каков наказ есть? Трюк там. Брать будет. Следует. Слушай, наказ. Сделано будет. Слушай. Я здесь. Слушай, идти надо, но... Наказе новый. Приближайтесь, боязливее. Радуйся. Готовы идти. Чего делать и надо? Отправляемся. Слушай наказ, но... Дело есть. Слушайте все. Чего делать не надо, но... Есть. Брать будет. Дело есть. Слушайся! Лучник готов есть! Готовы будете, латницы! Будем крататися! Приуготовляйтесь, все. Сделаем сейчас. Чего делать? Слушайте, надобно есть. Радуйся.
Готовитесь! Латницы! Слушайте, идти надо мной. Я построюсь. Латницы! Радуйся. Приготовляйтесь! Латницы! Радуйся. Я построю сие. Я здесь. Слушай наказ. Идти надо помалу. Что есть трудного? Напрежь поскору. Слушаюсь. Исправляйтесь. Напрячь, воини. Воини, на браде приготовляйтесь. Соглашаемся. Ладно есть. Слушайте! Яко угодно есть. Уничтожь ворога! Какови наказе суть? Наказом следую. Да? Сделай. Что делать надо мной? Какови наказе суть? Есть сомнения. Слушайте все! Напрежь войне! Следуй наказ! Что делать надо мной? Радуйся. Брать! Дело есть. Готовы идти. Люди здесь. Да, есть! Рад есть! Готовы стрелять! Латницы! Готовь! Приближайтесь, боязливее! Все ворон! Сделано. Латницы готовы! Брать за них! Готовы? Исполним. Слушайте наказ! The village of Kalin was ready to trade with Moscow. But more traders on the roads meant an increased threat of bandit raids. Будем сражаться! Радуйся. Брань будет! Брань совет! Слушай наказ, но уразумел. Ворог близ стоит! Dmitry purchased the lands of Troitsky and extended Moscow's power. Bandits remained a threat on the roads, however. Начну трудить. Слушайте все! Понял. Слушай When наказ. Dmitry's men located Vladimir, they opened another revenue stream for the Grand Prince. Сбираю древеса. The Khan once again demanded taxes from the growing Rus provinces. But this time, the price to keep the horde at bay was higher than ever before. Все ворог! Беда есть! Ворог! Припадаю! Каков наказ есть? Чего делать и надо? Наказе буду исходить. Я построюсь. Наказ будет. Готовы идти. Наказе нові Ісус. Яко угодно есть. Готовы будете, латницы? Будет сразу. Радуйся. Готовы? Слушайте. Идите наказу моему. Muscovite scouts located the town of Susdel, and trade could begin. Каков наказ есть? Наказе будут. Латницы готовы, Исус? Сделано будет. Ворог близ стоит! Приготовляйтесь, латницы! Беда есть! Опасно Латницы есть! готовы, Исус! Делай есть. Готовьтесь, латницы! Брать завет!
будет. Брать будет. Слушайте все. Слушай, будет сражайтесь! The small settlement at Perislav welcomed Muscovite scouts and the prospect of trade. Люди, служите, как скоро люди. Чего делать надобно? Приуготовить добычи древеса надобно? Готовый. Работа ждет, я поспешу. Начну трудитесь. Слушайте все. На казино, следую наказу. Брать будет. Сделано будет. Брать будет. Слушаюсь. На казино, суть. Опасно есть! Уразуметь. Слушай наказ, но... Сделано будет. Заново кричать нельзя. Kerisler welcomed Dmitri's envoys and the coming of Muscovite traders. Наказ, уразуметь. Радуйся. Наказ, слушаюся. Слушайте все. Приугот сделаю. Копия набрать. Брать будет. Копейщицы в ряде стоят. Будем сражаться. На казино, суть. Слушай наказ. Уразуметь. Приближайтесь, боязливее. Лихо есть! Готов. Приблизь наказ. Лук готов. Порох близ стоит! Стрела на тетиве. Соглашаюсь. Готовы будете, лазь? Жаловать нельзя. Врядуюсь мы! Задницы! Надо есть ищи! Двигайтесь, задницы! Готовить обрезание. Порох прииде! Слушайте все. Все ворон! Что делать надо? Кто стреляет? Слушайте, я, возможно, есть. На казино. Молчите все. Построено есть, ладно. Приуготовляйте копии. Слушай наказ. Порох прииде! Готовись! Копия набрать. Садитесь по коне! Приуготовляйте. Копейщицы. Прядулись мы! Двигайтесь, задницы! Задницы! Напрямик! Делай, готовы идти, я здесь. Опасно есть! The Rus of Kalin now recognized Dmitri as their Grand Prince. Готов, есмь. Стой, стой! Напрямик по скору. Все ворон! Идти надо, что есть труд нога. Брать. Приуготовляйте копии. Напрямик, копейщицы. Радуйся. Наказ, радость. Кто стреляет? Порох близ стоит! Слушайте все. Люди, служите, готовы. Приближайтесь, боязливее. Стреляют в нас! Слушай наказ, но... Будем сражаться. На казино будем сражаться. Работа ждет. Порох
угодно. Следуй наказам. Слушайте! Біда є! Ворог прибув! Лихо є! А? Ладно есть! Копейщица прямо сейчас! Ополчение идите! Идите! Слушайте все! Дело есть. Построено будет. Я здесь. И тебе поздорово винуюсь. Готов трудитесь есть. Радуйся. Брать, слушайте, воины! Приближайтесь, обоязливее! Готова трудить. Я пойду туда. Слушай. Уразумеет. Сделаем сейчас. И справедливо, Работа что ждет. идите, воины! Копия на Исполняйте! Слушай наказ, кому угодно есть. Дело есть. Каков наказ есть? Дело есть. Буду древо рубить. Слушайте, Суразоя. Идти надо на помалу. Что есть трудного? Радуйся. Люди здесь. Наказ. Иду. Слушай наказ, но... Слушайте все. Исправляй! Наказ напряг подходу. Слушаюся. Воины! Задницы готовятся. Брать будем. Работа ждет. Накази будут. Я вас... Приуготовляйтесь все. Воины! Слушай наказ, но... Работа ждет. На выходу. Начну трудитесь. Внемлите наказ. Стой, стой. Приготовляйтесь. Исправляйтесь! Осницы, как слушаюся. Садитесь, подходим. Воины! Надо быть. Дело сделано есть! Возротай готов есть. Готовись. Слушайте, воины! Слуг готов есть. Воины! На брань уготовляйтесь! Иди! Блин, стоит! Исправ готове будете, воины! Ладно? Наказывать. Слушайте наказ. Возротай! Садитесь на коней! Чей наказ? Еду. Всадник готов. Приступаем! Слушайте все. Нет, наказывай. Слушайте. Готов есть. Иду. Прихожу. Слушай. Готовы трудиться есть. Наказе будут. Надобно есть. Готовы идти. Слушайте, вот Люди здесь, люди, глядите. Слушайте наказ. Радуйся. Молчите все! Люди, сделаем сейчас. есть! Дело есть. Готов трудиться. Да, сделаем. Внемлите наказу моему. Надо есть. Воины! Надо найти! Наказе нове Иисус.
Воины, набрать на пеш! Глядите! Слушайте, брать будет. Исправляйтесь! With an exchange of gold, Dmitry secured the loyalty of the rulers of Kerisler. Moscow's power over the region was now secure. Я здесь. А люди ждут наказы. Ворон, близ стоит! With the surrounding principalities under Dmitry's sway, Moscow was now the preeminent power among the Rus. The time was coming to throw off the Mongol yoke. Medieval Moscow, Muscovy, was shielded by vast forests, which slowed the advance of approaching enemies. These woodlands were also an abundant source of timber for building wooden forts. Forts built within urban settlements were called Kremlins. The original Kremlin in Moscow, from at least the 12th century, was made entirely from wood, as were all buildings in the city. To understand how these forts were constructed, a scaled-down version is being made. Moscow built forts in vast numbers. You can see they had an ingenious way of doing it. These standard lengths of wood have V-shaped notches cut into the end, and then they can be simply overlaid into a box construction which forms a cell. No joints, no nails, just the sheer weight will keep them in place. Stacked together both vertically and side by side, these cells created astonishingly resilient walls. They were far better at withstanding attacks from mighty siege engines than simple vertical palisades. And the box construction of Muscovy forts also had a number of other advantages. By filling them with earth or with stone, it made them not only stronger than a single wooden palisade, but it also gave them sturdiness and elasticity, which could better absorb the impact of projectiles from trebuchets. And the other advantage of these box structures is that they could be prefabricated. Now, the first step in that process is taking off the bark. This stops wood-eating insects from sheltering beneath the bark and allows the wood to dry, preventing it from rotting. By taking off the bark, this wood will then last for years. Prepared timbers could be stored and then assembled into cells, wherever and whenever needed. And some cells, both on the walls and the gatehouse towers, were not filled with earth. Instead, they were left empty for defenders to use. From the 13th century, some towers were made of stone and brick, like this one at Chertsk Castle, built in 1388. When stone wasn't available locally, red brick was the material of choice. Of course, the advantage of using bricks is that they're easy and cheap to manufacture, they're uniform, so easy to build with, and it's these red bricks which give the distinctive look to Eastern European castles, which we can still see to this day. Stone and brick towers could be built much taller than wooden ones. This allowed Moscow's defenders to spot potential attackers sooner, keeping their enemies at bay.